Okay. Assalamu alaikum. Beloved scholar, how are you? And good morning. Welcome to my English class. I hope you are well by the grace of Almighty Allah. And in my previous classes, I completed to explain all rules of parts of speeches. And you know also well that these rules will be very effective for answering with clues and without clues. You know this item called without clues and with clues will be very effective to carry your expected marks that you are expecting. Okay. Today, by the help of my delivered rules in my previous some classes, you will be able to answer this topic properly. That is why to carry our expected marks on number 4 called with clues. Okay, and I am discussing with you the exact rules of parts of species, and by the rules of these parts of species, then you will be able to answer this item without facing any sorts of problem. Okay, that's why to understand this topic you should give concentration on my lecture. That's why I am starting with you this class named with clues, and this is board question of Dhaka 2019. For better understanding, I am discussing the combined class with Bangla, okay, with you. That's at first, before starting your answer, you will have to take a clear concept regarding the specific word meaning given in the box, okay, and I am helping you to understand the exact meaning of this given word meaning, okay, and result. You know well that outcome is the synonym of result. Avert is the synonym of avoid, diminish, remove, okay, and eradicate. Microphone, that's called the mic. Creature, animals. Jeeb Jontu, you know. Toxic, that's mean bishakto, toxic. Order, gondho, order মানে কি গন্ধ. Avoid is the synonym of avoid করা. dispose করা, dispose মানে কি বলতো, নির্গমন করা, ফেলে দেওয়া. fume মানে কি হচ্ছে ধোয়া, fume মানে কি ধোয়া. waterborne means disease of waterborne, it's called the পানি বাহিত রোগ. waterborne মানে কি পানি বাহিত. আর যখনই যে জায়গায় বা বক্সে waterborne থাকবে গ্যাপে, তারপরে অবশ্যই সেটা কি হবে বলতো, ডিজিজ থাকবে, waterborne ডিজিজ. আর যদি অনেকগুলো থাকে তাহলে সে ডিজিজেস. ডিটারমাইন থাকা মানে কি ফার্ম, ডিটারমাইন্ড মানে কি দৃঢ় সংকল্প, স্ট্রিক্ট, ওকে. and I am explaining the exact Bangla meaning of these given words inside the box, okay. And before starting or before filling the gaps, you have to read out the whole passage for better understanding, especially to carry a full marks on it, okay. And one by one sentence you will have to understand the meaning of it. Every year millions of people die unnecessarily as a result of pollution. এখন দেখো full stop. You know well that a full stop, the sign of full stop denotes the ending of a full sentence. আমরা কি জানি ফুল স্টপ কি নির্দেশ করে, একটি বাক্যের
সম্পূর্ণ বিরতিকে নির্দেশ করে কে বলতো? ফুল স্টপ, দ্যাটস মিন সম্পূর্ণ বিরতি। তাহলে বুঝতে হবে এভরি ইয়ার মানে কি? প্রত্যেক বছর বা প্রতি বছর মিলিয়ন্স অফ পিপল, বাবার একটু খেয়াল করো, মিলিয়ন্স অফ পিপল, মিলিয়ন্স মানে কি? মিলিয়ন্স লক্ষ লক্ষ, 1 মিলিয়ন ইন্ডিকেটস তোমাকে দেখো 1 মিলিয়ন সমান সমান কত? 10 লাখ, কত? 10 লক্ষ। তাহলে প্রত্যেক বছর লক্ষ লক্ষ মানুষ ডাই, ইট ইজ কল্ড দ্য প্রিন্সিপাল ভার্ব। তাহলে এতটুকু কিসের অবস্থান বলো তো দেখি? অবশ্যই সাবজেক্টের অবস্থান। তাহলে আমরা কি পেলাম এখানে? সাবজেক্টের। হোয়াট ইজ দ্য এক্সাক্ট পজিশন অফ প্রিন্সিপাল ভার্ব? জাস্ট আফটার সাবজেক্ট। ওকে, after subject, the beginning of a sentence, we know well that the position of subject, then we will be able to find out the exact position of verb. Here die has been applied as a principal verb because there is no another auxiliary verb before die. That is why it has been called the principal verb. Unnecessarily, here you have to be careful to identify the what types of parts of speech unnecessary is. That is why unnecessary, always un, indicates the opposite word remaining in this root word. আমরা জানি যে ওয়ার্ডটার মধ্যেই পূর্বে যে মেইন ওয়ার্ডের সাথে কিন্তু কি পাবে বলতো? আন পাবে। কি পাবে? আন। যেমন কমন, আনকমন। হ্যাঁ, তারপরে চলে আসো, দেখো এখানে কি হচ্ছে? নেসেসারি, আননেসেসারি। তাহলে অপ্রয়োজন। আর যখনই ly পাবা, আমি তোমাকে অ্যাডভার্ব পড়ানোর সময় I indicated you to read out the rules of adverb. Whenever you will find ly or double ly with root word, then it will be counted, adverb. তাহলে এই দেখো, এই lyটা কি কাকে নির্দেশ করে? অ্যাডভার্বকে নির্দেশ করে। তাহলে এখানে যেহেতু কোনো গ্যাপ নাই, দরকার নাই। as a result, এটা it will be very effective for answering connectors. as a result মানে কি? ফলশ্রুতিতে, ফলপ্রসূতে। ক্লিয়ার? তাহলে as a result, ফলশ্রুতিতে of pollution, of মানে কি? উন্তস্থ র, of preposition will be in বাংলা উন্তস্থ র, তার মানে পলিউশনের। তাহলে পূর্ণাঙ্গ সেন্টেন্সটা আমাদের কি হচ্ছে? প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা যায় অপ্রয়োজনীয় ভাবে, বা এখানে অপ্রয়োজনীয় ভাবে বলতে কি বলছে? নিছক, মানে কি বলো না? কোনো কাজ নাই, অকারণে, ফর নাথিং ইজ কল্ড অকারণে। অকারণে কি যায়? লক্ষ লক্ষ মানুষ দূষণের কারণে প্রতি বছর মারা যায়। ইট ইজ কল্ড দ্য স্ট্রাকচার অফ প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট। আচ্ছা, দিস বলতে কি বোঝাচ্ছে এখানে বলো তো? দিস বলতে দেখো, দিস আনফরচুনেট, এই যে পলিউশন গুলা দেখো, দিস আনফরচুনেট এন্ড। আমি তোমাকে বলেছিলাম, এই দেখো আনফরচুনেট, আমি রুলসটা বলেছিলাম এন্ড দ্বারা যুক্ত, মাস্ট বি, রাইট ডাউন, থাকবেই। এন্ড দ্বারা যুক্ত যদি দুইটি অংশ বা দুইটি পার্টস অফ স্পিচ থাকে, এন্ড দ্বারা যুক্ত দুইটি পার্টস অফ স্পিচেস থাকলে, পূর্বের পার্টস অফ স্পিচ যদি নাউন থাকে, তবে শূন্যস্থানে দ্যাটস মিন এন্ডের পরে যে পার্টস অফ স্পিচটা থাকবে সেটাকে অবশ্যই নাউন ফরমেশনে বসাবো। এবং এন্ড এর পূর্বের অংশটুকু যদি ভার্ব থাকে, পরেরটাও আমরা ভার্ব বসাবো। পূর্বেরটা অ্যাডজেক্টিভ থাকলে পরেরটা আমরা কি বসাবো? অ্যাডজেক্টিভ। পূর্বেরটা অ্যাডভার্ব থাকলে পরের ওয়ার্ডটা যে থাকবে বা পার্টস অফ স্পিচটা থাকবে, ওই পার্টস অফ স্পিচটাও আমাদের কিন্তু অ্যাডভার্ব বসে, অর্থাৎ সেম পার্টস অফ স্পিচ। ওকে, একই ধরনের পার্টস অফ স্পিচ বসাতে হবে। কখন? এটা 100% শিওর থাকবে, এরকম থাকবেই। তাহলে এখন দেখো, আনফরচুনেট মানে কি? দুর্ভাগা, তাই না? তার মানে কি? তার একটা অবস্থাকে নির্দেশ করলো, তাহলে অ্যাডজেক্টিভ। তাহলে আমরা কি দিতে পারি? দিস আনফরচুনেট এন্ড। এ নাম্বারে এখন দেখো, এখানে কি নেব? রেজাল্ট নেব না, এভার্ট নেব না, ক্রিয়েচার নেব, মাইক্রোফোন নেব না, হচ্ছে না। তাহলে ইউ উইল হ্যাভ টু চুজ only one suitable parts of speech.
okay, for filling the gap to indicate also here a meaningful sentence. তাহলে unfortunate and dash death, আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম শূন্য স্থানের পর যদি নাউন থাকে তবে শূন্য স্থানে সবসময় আমাদের কি বসাই দিতে হবে বলতো? অ্যাডজেক্টিভ। তাহলে দুইটা নিয়ম, শূন্যস্থানের পরের পার্টস অফ স্পিচটি যদি নাউন থাকে তবে পূর্বের যে উত্তরটা বা গ্যাপটা বা শূন্যস্থানটা পূরণ করা হবে সেটিকে অবশ্যই আমাদের দিতে হবে কি বলতো? অ্যাডজেক্টিভ। কোন নিয়মের মধ্যে আরেকটু কনফার্মেশন এখানে পেলাম, কারণ হচ্ছে কি এন্ডের পূর্বেরটা রয়েছে অ্যাডজেক্টিভ এবং এন্ডের পরেরটাও দেখবা সেম পার্টস অফ স্পিচ। ইউ নো দ্যাট দিস গ্রামাটিক্যাল রুল ইজ কল্ড প্যারালালিজম। কি বলা হয় এটাকে? Parallelism. After passing your HS examination, you will find in your upcoming admission test, okay, in reputed university or medical college also here. তাহলে প্রথমটা কি হবে? এখানে দেখো অ্যাভয়েড আছে, অ্যাভয়েড। আসলে কিন্তু এখানে আমরা কি অ্যাভয়েড করতে পারি? হ্যাঁ। এখন দেখো কি হবে? অবশ্যই একটু যদি বাই রেজিং consciousness we can avoid the such types of deaths, okay? Avoid, তাহলে avoid হবে না, avoid has been put here as principal verb. That is why we have to correct the same parts of speech before and after and, okay? And before and has been given adjective and we will have to apply here adjective. And what is the adjective of avoid? Yes, avoidable. Write down first answer, avoidable মানে কি বলতো? কি পরিহার, দ্যাটস মিন কি পরিচার্য, মানে কি এটা কিন্তু কি করা যায়? অ্যাভয়েড করা যায়। তাহলে এটা আমাদের হয়ে গেল, আমরা এটাকে ইউজ করব না। তারপরে চলে আসো, দেখো অ্যাভয়েডেবল ডেথস আর ব্রট অ্যাবাউট, লিখে রাখো ব্রট এর পরে সবসময় অ্যাবাউট হয়। তাহলে কি হোয়াট ইজ দ্য প্রেজেন্ট ফর্ম অফ ব্রট অ্যাবাউট? ব্রিং অ্যাবাউট, that is why it has been given in this sentence the structure of present indefinite tense, especially the passive voice. It is the structure of passive voice indicating the present indefinite. তাহলে কেন? এই দেখো আর এর পরে যখন ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল থাকবে তখনই সেটা কি ধরবো আমরা? প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স এর প্যাসিভ ভয়েসের অন্তর্গত এই বাক্যটি থাকবে। তাহলে আমরা জানি ব্রিং অ্যাবাউট, ইট ইজ কল্ড দ্য গ্রুপ ভার্ব। লিখে রাখো এটাকে, এটার আরেকটা নাম কি? গ্রুপ ভার্ব। তাহলে গ্রুপ ভার্বের সংজ্ঞাটা কি? যখনই কোনো একটি সেন্টেন্সের মধ্যেই প্রিন্সিপাল ভার্ব, দ্যাটস মিন মূল ভার্ব থাকবে, মূল ভার্বের পরে যদি প্রিপোজিশন নয়তোবা অ্যাডভার্ব পাও তবে এই ধরনের অংশকে আমরা বলতে পারি আমাদের গ্রুপ ভার্ব, ওকে? এন্ড অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন অলসো হিয়ার। তাহলে ব্রট অ্যাবাউট মানে কি এটাকে আনে কিসের দ্বারা? বাই ফর স্পেসিফিক ফ্যাক্টরস। কয়টা কারণে বলতো? সুনির্দিষ্ট চারটা কারণেই এই মৃত্যুটা বয়ে আনে বা মৃত্যুটাকে আনে। ব্রিং অ্যাবাউট মানে আনয়ন করা বা মৃত্যুটা ঘটে কিসের কারণে? চারটি সুনির্দিষ্ট দূষণ এর কারণেই আমাদের যে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণহানি ঘটে থাকে। Beloved student, I think you have understood my speech, okay? And I'm going to next sentence here. Firstly, প্রথমত air pollution. We have discussed with you the specific 4 factors here. How many factors here? 4 factors, okay? Firstly, প্রথমত it may be given in a connectors serially according to serial. Firstly, air pollution বলতে কি বোঝাচ্ছে? বায়ু দূষণ। ফ্রম কই থেকে আসছে? ফ্যাক্টরিজ, কলকারখানা থেকে। বার্নিং ট্রাশ মিন্স গার্বেজ ওয়েস্ট, তার মানে ট্রাশ মানে কি? আবর্জনা। লিখে রাখো পাশে টান দিয়ে। এমন একটি এইভাবে করবে তোমরা যেন আমাদের সম্পূর্ণটাই খুব ভালোভাবে আমরা বুঝতে পারি। প্রয়োগ যদি নাই করতে পারি তাহলে আমাদেরকে শিখে কোনো লাভ নেই। তারপরে চলে আসো
ট্র্যাশের সিনোনিমটা কি বললাম? গার্বেজ বললাম, ওয়েস্ট বললাম, তারপরে এসো এন্ড ভেহিকল ড্যাশ কজ। তাহলে এখন দেখো, যখন আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম ভার্ব পড়ানোর ক্ষেত্রেই শূন্যস্থানের পর যদি প্রিন্সিপাল ভার্বের পজিশন থাকে, তবে এন্ডের আগের টুকু যদি, আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম এই যে একটু আগে এই নাম্বার রুলসে পড়ানোর সময় আমি তোমাকে বলেছিলাম এন্ডের পূর্বের পার্টস অফ স্পিচ অনুযায়ী এন্ডের পরের যে গ্যাপ থাকবে ওই গ্যাপে একই ধরনের পার্টস অফ স্পিচ বসবে। তাহলে এখন একটু খেয়াল করো, ফ্যাক্টরিজ দেখো, বার্নিং ট্রাস্ট মানে কি? আবর্জনা পুরানো। এন্ড ভেহিকল, তাহলে ভেহিকল মানে কি বলতো? যানবাহন। ভেহিকল যানবাহন। এরপরে দেখো কজ, কজ মানে কি? ঘটানো। আমি তোমাকে বলেছিলাম ভার্বটাকে তোমাকে ফাইন্ড আউট করতে হবে। There has been a principal verb just after gap. That is why we will be able to put here the position of noun. Why? Because in the previous part of this gap, we have also found the another or two or three nouns as the part of subject. That is why we will be able to apply here just only the position of remaining noun. ওকে, তাহলে এখন দেখো বার্নিং ট্র্যাশ, এইটাও নাউন, এইটাও নাউন, আবার এইটাও নাউন। তাহলে এই ভেহিকেল দিচ্ছে যানবাহন না, যানবাহনের ধোঁয়া, যানবাহনের কালো যে ধোঁয়া থাকে, ধোঁয়া না। এখন একটু শিক্ষার্থীরা একটু দেখো তো তোমরা, এখানে ধোঁয়া ইংরেজিটা কি বলতো? এখানে কি রেজাল্ট হবে? ডাম্প হবে? ক্রিয়েচার হবে? অর্ডার হবে? ডিসপোজ হবে? ওয়াটার হবে? ওয়াটারবোন হবে? ডিটারমাইন্স হবে না। এখানে কোনটা বাকি আছে? ফিউম। তাহলে এখানে রাইট অ্যান্সার কি? এই ভেহিকেলের সাথে কি আছে? FUME। তার মানে হচ্ছে কি বলতো? যে এই যানবাহনের কালো ধোঁয়া বা যানবাহনের ধোঁয়া কজ মানে কি? ঘটায়। তাহলে যানবাহনও কিন্তু, ভেহিকলও কিন্তু একটা নাউন, আর অবশিষ্ট যে আমাদের সাবজেক্টটা দিয়েছে ফিউমও কিন্তু একটা নাউন। তাহলে এইটার সাথে ভেহিকেলের সাথে যদি ফিউম বসে তাহলে কি হয়? ইট হ্যাজ বিন গিভেন আ কমপ্লিট সেন্টেন্স জাস্ট আফটার অ্যাপ্লাইং দ্য noun formation fume. That is why we have called here the vehicle plus fume is equal to vehicle fume. মানে কি? যানবাহনের ধোঁয়া। আচ্ছা, কি ঘটায়? যানবাহনের যে কালো ধোঁয়া, কেন আমরা এটাকে ক্ষতিকর পদার্থ বলবো বা মেটেরিয়ালস কেন বলবো? সেটা হচ্ছে এটা কি ঘটায়? নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিস অ্যান্ড আদার রেসপিরেটরি ডিজিজ। রেসপিরেটরি ডিজিজ মানে কি বলতো দেখি? শ্বাস প্রশ্বাসজনিত ওই যে হাঁপানি, শ্বাসকষ্ট যে প্রবলেমগুলো থাকে বা সমস্যাগুলো থাকে, তাহলে ওগুলাকে আমরা বলতে পারি রেসপিরেটরি ডিজিজেস। ওকে ওকে, ফুল স্টপ। দেন ইট হ্যাজ বিন অ্যাপ্লাইড হিয়ার দ্য কানেক্টরস। দেন তারপর, পরবর্তীতে ওয়াটার পলিউশন, ওয়াটার প্লাস পলিউশন ইজ ইকুয়াল টু নাউন ফ্রম পানি দূষণ, ফ্রম ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিসচার্জ, নির্গমন। নির্গত হচ্ছে কোত্থেকে? ইন্ডাস্ট্রিয়াল, হ্যাঁ, শিল্প কারখানা থেকে, ফ্যাক্টরি থেকে। দা ইনডিসক্রিমিনেট, ইনডিসক্রিমিনেট বলতে আমরা কি বুঝি বলতো? নির্বিচারে কি হচ্ছে? অফ। তাহলে এখন দেখো এখানে কি হবে? দেখো, অফ টক্সিক, বিষাক্ত কেমিক্যালস এন্ড দ্য ড্যাশ। তাহলে এখন দেখো কি হচ্ছে এখানে? এখানে অবশ্যই আমরা কি দিতে পারি? তাহলে দেন ওয়াটার পলিউশন, তাহলে পানি যে দূষণটা হয়, কেন পানি দূষণ হয়? কেন? ধরো তুমি একটি নদীর ধারে তুমি দুই বন্ধুকে নিয়ে বসে আছো, তো তুমি এখানে কি কলা খেলা? কলা খাই না অনেক সময় আমরা? কলা খেলাম অথবা বাদাম খেলাম। তখন এই যে সুন্দর পানিটা, যে স্রোতটাকে আমাদের সামনে দিয়ে ভেসে যাচ্ছে, আমরা অবশ্যই কলা খেয়ে খোসাটা কিন্তু পকেটে করে নিয়ে আসবো না, বাদামের খোসাটা নিশ্চয়ই আমরা পকেটে করে নিয়ে আসবো না। এই যে পানিটা যাচ্ছে, আমরা সুন্দর করে এই কলার খোসাটা মনের অজান্তে এখানে কি ফেলে দিলাম। তাহলে আমাদের হাত থেকে কোথায় গেল? এই যে নদী বা একবারে বিশুদ্ধ পানিটা যে তোমাকে গেল, সুন্দর পানিটা তুমি যাচ্ছে স্রোত হিসেবে,
ওটাকে আমরা কি করলাম, নষ্ট করে দিলাম। পানির যে আগে অবস্থাটা ছিল এখানে আবার ওই অবস্থাটা নেই, তাহলে অবশ্যই আমার হাতে যা ছিল হাত থেকে আমরা কি করলাম, ফেলে দিলাম পানিতে। আচ্ছা, তাহলে এটা কি হয় এটা তোমাকে বুঝতে হবে। তাহলে এখন দেখো, নির্গমন হওয়া, দ্য ইনডিসক্রিমিনেট ডিসপোজ থেকে আমরা কি আনবো, এটাকে অ্যাডজেক্টিভ ফরমেশনে নিব। ডিসপোজ থেকে আমরা আনবো কি, ডিসপোজাল, নির্গমন অফ টক্সিক কেমিক্যাল। এই যে ট্যানারি যে আছে, তোমার কি মনে করো হাজারিবাগ ট্যানারি আছে, হ্যাঁ, আচ্ছা, তারপরে তোমাকে নারায়ণগঞ্জে আরো ট্যানারি শিল্পগুলো আছে, বা বিভিন্ন ধরনের কলকারখানা রয়েছে, শিল্প কলকারখানা রয়েছে। এদের টোটালিটার ড্রেনেজ সিস্টেমটা যে, ওই যে উচ্ছিষ্ট অংশটা যে আছে, উচ্ছিষ্ট অংশটা একবার তোমার ড্রেনের সাথে, একবার বড় ধরনের ড্রেনের সাথে অ্যাটাচমেন্ট করে এটা আবার তোমাকে চলে আসবে একবারে বুড়িগঙ্গা নদীতে, তোমাকে লাইন করে দেওয়া আছে, অ্যাটাচমেন্ট করে দেওয়া আছে। তাহলে এই যে ফ্যাক্টরির যে এতগুলা কলকারখানার মধ্যে যে এতগুলা তোমাকে উচ্ছিষ্ট অংশ বা তোমার কি অতিরিক্ত যে অংশগুলা, এগুলা কিন্তু কোথায় আসতে, একবারে টোটালিটাই আমাদের পানিতে আসে। আর এই বুড়িগঙ্গা পানিতে দেখবা কিন্তু আবার এক শ্রেণীর নিম্ন আয়ের মানুষের এখন গোসল করতেছে। তাহলে গোসল যে করতেছে, তাহলে দেখবা কি এই গোসল করার পরে তাদের কি পানিবাহিত রোগ হবে না, তোমার কি ওই যে স্কিন ডিজিজ হবে, আরো অন্য ধরনের তোমাকে সমস্যায় তারা কি জর্জরিত হতে পারে। তাহলে এখন দেখো, ওয়াটার পলিউশন ফ্রম ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিসচার্জ, দ্য ইনডিসক্রিমিনেট ডিসপোজাল অফ টক্সিক কেমিক্যাল এন্ড দা, কি দোষ, এই দেখো দা আছে, প্রিপোজিশন আছে, তাহলে আমরা কি দিতে পারি, দেখবা আমরা যখন ইয়াতে যাই, ওই ডাস্টবিনে যাই, ডাস্টবিনের সামনে দিয়ে যখন আমরা কিন্তু যাই ময়লা ফেলার জন্য, তখন আমরা কি করি, একবারে ময়লাটা হাতে নিয়ে সুন্দর করে ডাস্টবিনে একবারে একবারে নিচে করে সুন্দর করে রেখে আসি হাত দিয়ে, কখনোই না। আমরা কি করি, আমরা সামনেতে যাওয়ার সময় নাক চেপে, রুমাল চেপে আমরা কি করি, একবারে দূর থেকে একবারে ঢিল ছুঁড়ে দেই। তাহলে এই যে, তাহলে আমরা যে নদীর ধারে দুই বন্ধু মিলে আমরা যে কি খেলাম, কলা খেলাম বা বাদামের খোসাটা যে ফেলে দিলাম, অবশ্যই আমরা ওই জায়গায় নদীতে যে তারপর ওই জায়গায় আমরা কিন্তু এত যত্ন করে কখনোই রেখে আসি না। তার মানে ওইটাও যে অবস্থা, তারপরে কি হচ্ছে, ওই যে ডাস্টবিনে যে ময়লাটা আমরা ফেলি একই ধরনের অবস্থা। তাহলে এটা হচ্ছে কি ডাম্প। ডাম্প মানে কি বলতো, এভাবে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া। তার মানে এই দেখো এখানে ডাম্প, আসলে কি ডাম্প হবে না, কেন, দেখো পূর্বে কি আছে আর্টিকেল এবং পরে আছে কি প্রিপোজিশন, দ্যাট ইজ ওয়াই সেম পার্টস অফ স্পিচ উইল বি অ্যাপ্লাইড হিয়ার, দ্যাট ইজ কল্ড রাইট অ্যান্সার উইল বি হিয়ার ডাম্পিং, ডাম্প প্লাস আইএনজি ইজ ইকুয়াল টু দ্য ডাম্পিং অফ হিউম্যান ওয়েস্ট, ওই যে মানুষের যে বজ্র পদার্থ, ইনটু, ইনটু মানে কি, দেখবা বাইরে থেকে যখন ভিতরে কোনো কিছু প্রবেশাদারকে আর বোঝায়, বা বাইরে থেকে কোনো কিছু যদি ভিতরে প্রবেশ করা বোঝায়, এই ধরনের প্রিপোজিশন হবে আমাদের ইনটু। এখানে ইনটুটা হবে, তুমি একটু খেয়াল রাখো, ইন প্লাস টু, ইট ইজ কল্ড দ্য ডাবল প্রিপোজিশন। What is the classification of here, especially the preposition double preposition? কেন, in plus 2 is equal to in plus 2, দুইটা মিলিয়ে একত্রে আমরা কি বলতে পারি, এটাকে ডাবল প্রিপোজিশন। তাহলে এখন দেখো আমি কিন্তু এই রুমে অবস্থান করতেছি, এখন আই এম স্টেইং ইন দিস রুম। তবে কি আফটার ফিউ মিনিটস আই এন্টার্ড ইনটু দিস রুম। তাহলে এই দেখো একটু আগে আমি এই রুমে প্রবেশ করেছিলাম, কারণ আমি এই রুমটাকে ভেদ করে, আমি দরজাটাকে ভেদ করে আমি কিন্তু এই রুমের মধ্যে প্রবেশ করেছিলাম। তাহলে এই জন্য হবে কি আই এন্টার্ড ইনটু দিস রুম। ওকে, আচ্ছা, তাহলে এই যে হাত থেকে বা হিউম্যান ওয়েস্টে কি করতেছে, সরাসরি নিক্ষিপ্ত হচ্ছে বা নিক্ষেপ করা হচ্ছে কোথায়, পানির মধ্যে। আর এই পানির মধ্যে নিক্ষেপ করার দ্বারাই পানিটা কিন্তু কি হচ্ছে বলতো, দূষিত হচ্ছে। তাহলে এই জন্যই এটা রাইট অ্যান্সার কি হবে, এটা সঠিক উত্তর হবে কি ডাম্পিং হিউম্যান ওয়েস্ট ইনটু rivers and canals. Yes, it has been also here the rules of parts of speech. দেখো into তাহলে কি, to make a meaningful sentence you may find some grammatical rules. As for example, you can
find here the preposition, group verb, present participle, past participle, perfect participle, and so on. তাহলে into rivers and canals causes poisoning and dash diseases such as cholera and diarrhea. তাহলে এখন দেখো এডমিশন টেস্টের ক্ষেত্রেই তোমার কিন্তু কি আসে, ডায়রিয়া বানানটা কিন্তু দেখো স্পেলিং, কারেক্ট স্পেলিং এর ক্ষেত্রে এটা আসে। তাহলে বানানটা কি হবে, DIARRHOEA, ডায়ারোয়া। তার মানে কি হচ্ছে এখানে, ডায়রিয়া। তাহলে দেখো পয়জনিং অ্যান্ড ড্যাশ ডিজিজেস সাচ এস কলেরা, ডায়রিয়া। তাহলে কলেরা এবং ডায়রিয়া রুটটা কার সাথে সম্পর্কযুক্ত বলতো, হুইচ ইজ দ্য রিলেটেড দিস ডিজিজ? ইয়েস, ইট ইজ রিলেটেড দ্য পয়জনিং কেমিক্যালস। এই যে পানিগুলা অনেক সময় পান করে, দেখো না যে যখন মানুষের কি হয়, ডায়রিয়া হয়, তাহলে কি হচ্ছে, কি ডিজিজ হইতে পারে আমাদের বলতে দেখি। এখন এখানে কি আছে, এই পানির সাথে, এই পানির সাথে কার সাথে যে রোগটা তোমার কিন্তু কি হয়, সংগঠিত হয়ে থাকে বা রোগটা হয়ে থাকে, তাকে আমরা কি বলতে পারি এখানে, যে পানি বাহিত রোগ। তাহলে এখানে সঠিক উত্তর হিসেবে আমরা কি বসাতে পারি, অ্যাজ রাইট আনসার উই ক্যান পুট হিয়ার waterborne here. Okay, that is why right answer will be applied in this gap as the waterborne, and what will be the right answer here, waterborne will be placed here. Okay, আচ্ছা, তাহলে এখন দেখবো কি হবে, দেখো হ্যাঁ, waterborne diseases such as cholera and diarrhea। এখন চলে আসতেছে, এখন কি গেল আমাদের, এয়ার পলিউশন গেল, ওয়াটার পলিউশন গেল। এখন দেখো আমরা চলে আসতেছি another factor here from 4 factors. The next factor is the noise. Yes, noisy environment. Noise বলতে এখানে কি বোঝাচ্ছে বলো তো দেখি, কোলাহলপূর্ণ, গোলমাল এরকম। The is factor is the noise pollution, noise plus pollution, noise pollution from vehicle horns, and here we will be able to apply here the same parts of speech, especially the noun. Okay, from vehicle horns and dash। এখন আমরা যখন তোমরা কলেজে যাওয়ার সময় মানে খুব মনোযোগ সহকারে কোন স্যারের ক্লাস করব, হ্যাঁ, আবার কিছু স্যার আছে, স্যারকে দেখে আমরা ভয় পাই, অবশ্য আদরের চোখে তোমাকে কিন্তু একটু শাসন করে, আমরা অনেক সময় ভয় পাই। আচ্ছা, তো এদের কিন্তু কথা চিন্তা করে যাচ্ছে, হুট করে তোমার অটো রিক্সা বা তোমার এখানে কি প্রাইভেট কার, এমন ভাবে আমরা কিন্তু কি তার হর্নটা চাপলো, আমরা কিন্তু অনেক সময় আটকে উঠি। তাহলে এই যে বিষয়টা, তাহলে সেটা হবে কি, যখন আমাদের কি বলতো এখানে 45 ডেসিবেলের উপরে যাবে, এক্সিট দ্য রেঞ্জ অফ 45 ডেসিবেল, ইট ইজ কল্ড দ্য এক্সেসিভ হর্ন। ওকে, ইট উইল বি ভেরি হার্মফুল টু আওয়ার হিয়ারিং। তো হিয়ারিং সিস্টেমের মধ্যে যদি হয়, তাহলে কি হয়ে যায়, এই যে হর্নগুলা কি, এই যে হর্ন কিসের মাধ্যমে, শব্দটা কিন্তু উৎপত্তি লাভ করে এবং আমাদের কানে আসে লাগে, তীক্ষ্ণভাবে লাগে। তাহলে আমরা এই জায়গায় আমরা কি বসাইতে পারবো, দেখো তো বিষয়টা, এই ভেহিকেল হর্ন অ্যান্ড ড্যাশ দ্যাট মাইট কজ, মাইট হ্যাজ বিন অ্যাপ্লাইড মডাল অক্সিলারি, হতে পারে নাও হতে পারে। মাইট কজ মানে কি, কি করবে, ঘটাতে পারে aggression and damage hearing, হ্যাঁ, হিয়ারিং অ্যান্ড ফাইনালি, তার মানে কিন্তু কি করতে পারে, এই যে শ্রবণ শক্তিতে আমাদেরকে সমস্যা হতে পারে। তাহলে কি হবে, এখানে হর্নস আছে, তাহলে ভেহিকেল হর্ন, যানবাহনের হর্নস, এন্ড কি দিতে পারি, অবশ্যই এখানে হবে নাউন ফর্ম। কেন হবে, ভেহিকেল হর্নস হ্যাজ বিন considered here the noun parts of speech, and we have also found here the position of and is the part of parallelism. That is why noun will be placed undoubtedly without facing any sorts of confusion in your inner mind. That is why you will be able to put here as right answer noun. What is the noun here remaining? Appropriate or suitable answer is remaining here, and microphone কি হয়,
ওই যে একটি সুখ সংবাদ অমুক তমুক আমরা শুনি না, তাহলে সেটা অবশ্যই আমাদের মাইক। তাহলে কি বাকি আছে এখানে? মাইক্রোফোনটা আমরা এখানে বসাইতে পারি। ফ্রম দ্য বক্স উই মে অ্যাপ্লাই হিয়ার অ্যাজ রাইট অ্যান্সার মাইক্রোফোন। কি হবে এখানে দেখো তো? মাইক্রোফোন। এই দেখো এফ এ হবে মাইক্রোফোন। যে মাইক্রোফোন গুলাই might cause aggression and damage hearing power. Hearing power ধরো, শ্রবণ শক্তি। Okay, beloved scholars, give concentration, and today I will complete to explain the remaining part of number 4. দেখো, and finally comma dash pollution আমরা কিন্তু কি করেছি? We have already explained the 3 factors of pollution, okay, that are considered the most harmful effect on our human body. তাহলে চলে আসি, and finally dash pollution একটা বাকি আছে। কি বলো তো দেখি, কয়টা পলিউশন আছে আমাদের? বলো। এয়ার পলিউশন, ওয়াটার পলিউশন, সয়েল পলিউশন, নয়েজ পলিউশন, আরেকটা কি আছে? সব পলিউশন আমরা বুঝে ফেললাম বা বুঝলাম। এখন remaining only one pollution, it is called odor pollution. Odor না আবার ODOUR, odor pollution মানে কি? না এটা না, একবার নাক চেপে যেটা যায় তাহলে সেটা হবে কি আমাদের? গন্ধ দূষণ। সেটা কি হবে? গন্ধ দূষণ। তাহলে এখন কি আছে এখানে? কেন অর্ডারটা বসাবো? ডিজিজেস সাচ এস দেখো, ফাইনালি পলিউশন ফ্রম ডাম্পড, ফেলে দেওয়া, আর আনট্রিটেড হিউম্যান ওয়েস্ট, মানুষের যে বর্জ্য পদার্থটা একবারে কি থাকে না, ভালোভাবে যখন কি থাকে না বলো তো এখানে, ওই আবদ্ধ থাকে না, তারপরে দেখো কি হয়, ওটা কি ছড়ায়? দুর্গন্ধ ছড়ায়। অ্যান্ড দেখো ওয়েস্ট, হিউম্যান ওয়েস্ট কজেস সিরিয়াস ডিসকমফোর্ট। ডিজ মানে কিন্তু নেগেটিভ, ডিজ মানে কি? নেগেটিভ। অ্যালাউ, দেখো ডিজ অ্যালাউ, তাহলে ডিসকমফোর্ট মানে অস্বস্তি লাগতেছে, গন্ধ আসলে কেমন জানি অস্বস্তি, দম বন্ধ হয়ে আসে, এটা কি বলা হয়? অস্বস্তি। টু আওয়ার সেন্স, আমাদের কিসের বলতো? সেন্স মানে কি? অনুভূতি। অফ স্মেল, আমরা নেই যে, এই যে আমরা শ্বাস নিঃশ্বাস যে নেই, স্মেল, দেখো অফ স্মেল অ্যান্ড অ্যাট্রাক্টস, আকর্ষণ করে, ডিজিজ বিয়ারিং, তাহলে আমরা কোন রোগগুলা, কোন ডিজিজ বিয়ারিং? দেখো ড্যাশ এজ র্যাটস অ্যান্ড ফ্লাইস, যখন আমরা ইঁদুর বা তোমার কি ওই যে বিভিন্ন ধরনের মাছি, মশা মাছি যখন কিন্তু কি করে মরে যায়, বিশেষ করে ইঁদুর যদি কোন একটা রুমের কোনো কর্নারে যদি ইঁদুর মরে থাকে, তাহলে একদিন পরে বা 2 দিন পরে কি অবস্থাটা হয়ে যায়? তাহলে অবশ্যই সেটা কি হয়ে যায় বলতো? আমরা সহ্য করতে পারি না, উই ক্যান নট টলারেট সাচ টাইপস অফ অর্ডার। ওকে, তাহলে এখন কি বলা হয়? এইগুলো যে গন্ধগুলা, তাহলে আমাদের এটার সাথে কার সম্পর্ক আছে বলো তো দেখি? সাচ এজ, এইদেরকে কি বলা হয়? র্যাটস এন্ড ফ্লাইসকে কি বলা হয়? ক্রিয়েচার। আসলে ক্রিয়েচার এখানে দিয়ে আছে, আসলে ক্রিয়েচার হবে কখনোই না, কারণ এখানে কি বলছে? প্লুরাল। তাহলে অবশ্যই আমরা এস বা ইয়ার যুক্ত করলে সেটাকে আমরা কি প্লুরাল নাউন হিসেবে আমরা এটাকে নিতে পারি। তাহলে হোয়াট উইল বি দ্য প্লুরাল? ইয়েস, রাইট অ্যান্সার ক্রিয়েচার। তাহলে আমাদের কি হবে? একটা যুক্ত হবে, ক্রিয়েচার্স মানে কি? প্রাণী। ওকে, আচ্ছা দেখো, তাহলে এখানে হবে কি? ক্রিয়েচার্স সাচ এস র্যাটস এন্ড ফ্লাইস। উই শুড, এখন চলে আসতে আমাদের সলিউশনে। আমাদের কি করা উচিত? গভর্নমেন্টের কি করা উচিত? এন্ড সচেতন মানুষের কি করা উচিত? এটা এখানে চলে আসতেছে। উই শুড হ্যাজ বিন অ্যাপ্লাইড হিয়ার অ্যাজ দ্য মডাল অক্সিলারি ভার্ব। হয় বিকজ after should we have already found here the position of principal verb. It has been also here the position of verb 1, that's mean present form of principal verb in this sentence. That is why we take, and just after principal verb we have found already here the gap, and after gap we find action. It is called the noun. And why? A principal verb plus gap plus noun is equal to adjective. Okay, I told you depicting in my parts of speech classes. I hope you understood all the rules that I indicated, I allowed in my noun, adjective, verb and adverb classes here. ওকে, তাহলে এখানে কি দাঁড়াচ্ছে? উই শুড
ড্যাশ এখন আমরা কি দিতে পারি বলতো, সংকল্প, আমরা ধারণ করি যেটাকে, প্র্যাগম্যাটিক স্টেপস এরকম যদি থাকে, কিন্তু এখানে কার্যকরী কোনো পদক্ষেপ নাই, তাহলে আমাদের কি করতে হবে বলে না, ডিটারমাইন, ইট ইজ কল্ড দ্য প্রিন্সিপাল ভার্ব হিয়ার, এন্ড হোয়াট উইল বি দ্য রাইট আনসার, instead of determined we will be able to apply here the adjective parts of speech inside the গ্যাপ। ওকে, তাহলে এখন কি আসতে পারে, প্রিন্সিপাল ভার্ব, এরপরে শূন্যস্থান, এরপরে কি আছে নাউন, আমরা অ্যাডজেক্টিভ কি ভাষায়, ইডি। ইডি ডিনোটস the parts of speech of adjective to put in a sentence, to attach in a sentence, that is why right answer will be determined। কি হবে, determined, এই জন্য আমরা কি করতে পারি, determined। ওকে, অ্যাকশন কি, এই দেখো কি করতে, টু কন্ট্রোল, নিয়ন্ত্রণ করতে, টু চেক, নিয়ন্ত্রণ করতে, ক্লিয়ার। আচ্ছা, টু কন্ট্রোল, ইট ইজ কল্ড দ্য ইনফিনিটিভ হোয়াই, 2 + B1 indicates the structure of infinitive. Infinitive may be applied here in a sentence in purpose of, that's mean উদ্দেশ্যটাকে মিন করে এখানে কন্ট্রোল these problems, এই যে সমস্যাগুলো আছে, এই সমস্যাগুলোকে তোমাকে বলেছে these problems and clean up, পরিষ্কার করা। কি করতে হবে, the environment too, I told you and you know well that everybody here, after two parts of species, 2 parts of species have been applied here, just number 1 noun and another is principal verb, okay, and in purpose of, yes, we have specific destination, aim to do something, that is why train up, কেন করব, পরিষ্কার রাখবো, পরিচ্ছন্ন রাখবো, কেন করব, ডেঙ্গু যাতে না আসে, কেন আমরা সচেতন থাকবো, উদ্দেশ্য একটাই, টু প্রটেক্ট আওয়ারসেলফ ফ্রম করোনা ভাইরাস। ওকে, তাহলে উদ্দেশ্য ছাড়া মানুষ কখনোই কাজ করে না। দ্য এনভায়রনমেন্ট টু কি করতে বলো তো দেখি, এই যে দেখো প্রিন্সিপাল ভার্ব অ্যাভার্ট, অ্যাভার্ট অর্থ কি, দূরে রাখা, দূর করা, ঠিক আছে, তাহলে আমরা দিতে পারি অ্যাভয়েড। আসলে যেহেতু আমার অ্যাভয়েড নাই, আমাদের প্রবাবল আনসার, দ্যাটস মিন এখানে কি প্রবাবল আনসার হিসেবে যদি অনেকে না জানো, তাহলে আমরা কি দিতে পারি, এটাকে অ্যাভার্ট দিতে পারি। তাহলে রাইট আনসার হিয়ার এ ভার্ট। গুড, তাহলে এখানে কি হবে, অ্যাভয়েড দিস আননেসেসারি ডিজিজেস। দেখো তোমার কি আননেসেসারি ডিজিজেস গুলো আমরা কিন্তু কি করতে পারি, অ্যাভয়েড করতে পারি। I hope you have understood properly my lecture on number 4. I think that this item is very crucial to get your expected marks on first paper, okay, and in my next class I will start a new topic with you, okay, till then try to be well. Allah Hafiz, pray for me from your heartiest corner, okay, Allah Hafiz, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.